Vanakkam. Welcome to Kana, episode 8. We have a very special guest, my dear friend Sarvesh Karthik, all the way from Chennai. He's very famous. Before we start our discussion, let me introduce the artist for today. Sarvesh Karthik is a skillful artist exhibiting his skills on varied percussion instruments and musical gadgets. His creative ideas, intensive traditional training on the mridangam with a sharp mind makes him a unique artist. Sarvesh has the exceptional ability to adapt to different genres and be adaptive in musical styles, making him an interesting blend of natural talent and focused training. Born to Anjana Karthik and Gatam Karthik sir, Sarvesh has had the constant support of his family on all his endeavors. His sister, Shravishta, is always proud of Sarvesh's achievements. Sarvesh had his advanced training in Mridangam under Sangeeta Kala Acharya Sri T. H. Subhash Chandran. Sarvesh is pursuing BSc Visual Effects in ICAT College of Design and Media in Chennai. He is the proud recipient of prestigious Yuva Kala Bharati Award from Bharat Kalachar and Laya Ilavarasu title from Deiva Tamil Mandram. Being a multi-percussionist, Sarvesh performs on numerous instruments in their own authentic styles, drumming patterns, and finger techniques. Dovilangam, blending dolak, tawil, and mridangam, is a new instrument created by Sarvesh on which he performs. Wow, the profile itself is really mind blowing. You've created an instrument all by yourself. So I'm more than excited to have you on board, Sarvesh. The flow is yours. Thank you so much. Please entertain us. What are we going to listen from you today? Definitely. Uh, First of all, I would like to thank each and everyone from the Kana team for giving me this absolutely wonderful opportunity to talk about our traditional instruments and also some modern uh, innovations made to the same traditional instruments. So, when we look at instruments, there are different types of instruments like stringed instruments, wind instruments, percussion instruments, melodic percussion instruments, and whatnot. And now I'm going to discuss only about the percussion side of the instrument section, and especially the South Indian traditional percussion instruments. Namely, if you can see, the most prominent instruments in South Indian classical Carnatic music are the Mridangam, Ghatam, Ganjira, and Morsing. Those four are the very four prominent instruments. There are other instruments in South Indian tradition like the Tawil, the Maddalam from Kerala, the Chendavadyam, the Chande from Karnataka, the Maddale from Karnataka, and there are lots and lots and lots of instruments that are prominent to their own districts. The whole country of India, each and every state has an instrument of its own, following its tradition and following its legacy. But we are going to discuss about the South Indian percussion instrument, namely the only the four main instruments that are used in the classical Carnatic concerts. And even though the tabla is an instrument from the northern part of India, it has been imbibed into our culture, like the dolki from Maharashtra, which has come from Maharashtra, is used in Namasankirtana bhajans and all the Goshti Ganam and different uh, spiritual concerts. And the tabla and the pakwaj from the northern part of India are also used in the southern part of India in different contexts. It has been imbibed into our tradition, and its techniques have been slightly modified to
gel and go along with the mridangam, which is the prominent or the leading instrument of the concert. So we are going to see that side of the tabla also. And of course, as Amritini Akka mentioned, I'm also going to talk about the Dovilangam, which is a very new instrument that I can say I have innovated. So it's a combination of three instruments, namely the dolak, the tawil, and the mridangam. And an interesting tidbit is that the name itself suggests the combination of all the three, like do from dolak, will from tawil, and angam from mridangam. So put together it becomes dovilangam. So I'm going to explain about each and every instrument, its own authenticity, its own uniqueness, its similarities, how it is played, how it is made, great maestros, and I'm really happy to share this information with you. What's the first instrument you are going to talk about? You are an artist of various segments of instruments. Yeah, percussions, you are a king of percussions. You've been exploring all types of percussion. So, what is the first percussion instrument that you are going to talk with us? What is that? Definitely. The first instrument that I'm going to talk about, it is the king of percussion instruments in Solano. Of course, the ultimate king வந்து தவில் தான். தவிலோட சவுண்ட், தவிலோட மெஜஸ்டிக், அதை வந்து கெயிட்டை வந்து ஒண்ணுமே நம்ம that is the king of percussion instruments. But ஒரு கான்சர்ட் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா that is the most prominent instrument. It has become part of tradition so much that ஒரு கச்சேரினா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம கச்சேரி நடக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம வேற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டு கச்சேரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனாலும் எந்த கச்சேரியா இருந்தாலும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாம அந்த கச்சேரி நடக்கவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ட்ரெடிஷன் பாத்தீங்கன்னா அது வேற எதுவும் கிடையாது, இட்ஸ் த மிருதங்கம். ஸோ மிருதங்கம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், as the name suggests, Mridangam was originally made out of clay. நான் சொல்றது 2000 வருஷம் முன்னாடி, because it is one of the oldest instruments. சிலப்பதிகாரத்துல அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பழைய டெக்ஸ்ட்ஸ்ல எல்லாம் கூட அதுக்கு வேற வேற நேம்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ பழைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2000 years பேக் பார்த்தா மிருதங்கம்ங்கிற பேர் பார்த்தா it was originally made out of mud or clay. அதுதான் மிருத். மிருத் means clay and அங்கம் means body or shell. அதுதான் வந்து மிருதங்கம், மிருதங்கம்னு ஆயிடுது. பட் அது through time அது வந்து it has evolved and developed and now it is made out of wood. And recent pastல பாத்தீங்கன்னா woodலயே different kinds of wood, and இப்ப புதுசா ஃபைபர்ல மிருதங்கம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அப்போ வந்து ஃபைபர் அங்கம் இல்ல உட்டங்கம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ட்ரெடிஷனல் நேம் ஆஃப் மிருதங்கம் இஸ் மிருதங்கம், அண்ட் த்ரூ டைம் சின்ஸ் இட் ஹஸ் டெவலப்ட் we can maybe refer to it as mridu angam mridangam. Mridu means soft and angam means instrument. Mridu angam mridangam nu நம்ம வச்சுக்கலாம். So இப்போ this is a traditional mridangam but modern. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மிருதங்கத்தோட சவுண்டே இட்ஸ் வெரி majestic and very nice to hear. அந்த சஜ்ஜன் நோட் கேட்கறது தான் மிருதங்கம்ங்கிறது நாதவாத்தியம். இட் இஸ் a instrument that has nada. And இப்போ மிருதங்கம் பாத்தீங்கன்னா how it is usually made is it is made out of wood. This is a wood மிருதங்கம். This is a traditional wood மிருதங்கம். இந்த ஸ்கின் பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து கோட் ஸ்கின், வெளியில வந்து
cow skin. That is the prominent type of combination of skins used. And அந்த உள்ள இருக்கிற goat skin மேல இந்த cow skin வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த diameter கட் பண்ணி உள்ள வந்து ஒரு black color paste. black color paste எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரிவர் பெட்ல வந்து ஒரு ராக் ஒண்ணு கிடைக்கும், அதுக்கு பேர் கிட்டாங்கல் அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த கிட்டாங்கல் என்னன்னா, இட் இஸ் a very porous rock, it is a very metallic rock. அதுல வந்து நேச்சுரலாவே வந்து நிறைய அயர்ன் இருக்கிற ராக் அண்ட் மேங்கனீஸ் அந்த மாதிரி நிறைய மெட்டல்ஸ் இருக்கிற மெட்டாலிக் ராக் அது. சோ அந்த கல்ல வந்து ரிவர் பெட்ல வந்து they go and pick up the stones, they select the stones and they grind it to a very fine powder. இப்போ நம்ம டால்கம் பவுடர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்ட் பவுடரா அதை வந்து மிக்சியில போட்டோ, முன்னாடிலாம் வந்து அம்மியில வச்சு அரைச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ டெக்னாலஜி வந்ததுனால மிக்சிலயோ இல்ல மிஷின்ல போட்டு அரைச்சு பவுடர் ஆக்கி we get it. அத வந்து நம்ம இப்ப சாப்பிடுறோம் இல்லையா, ரைஸ், பாயில்டு ரைஸ், நம்ம சாதம் சொல்லுவோம், வெள்ளை சாதம் சொல்லுவோம். அந்த சாதத்தோட இந்த கல்லு பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டர் ஊற்றி அதை வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி, ஒரு ஸ்டிக்கியா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பேஸ்ட தான் இங்க வந்து இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு அப்ளை பண்றாங்க. இந்த பிளாக் ஸ்பாட் அப்ளை பண்ணாதான் அந்த மிருதங்கத்தோட நாதம் வந்து வரும். அந்த மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தட் ராக், அதுதான் வந்து அந்த நாதம் வரதுக்கான மெயின் ரீசன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த சாதம் வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் அதசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அது ஒட்டுறதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ரீசென்ட்லி வந்து சாதத்தோட கொஞ்சம் ஃபெவிகாலோ இல்ல கம், நம்ம ஒயிட் க்ளூ அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்மஸ் க்ளூ அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும், அந்த ஸ்கூல் க்ளூ அந்த மாதிரி ஒயிட் க்ளூ மிக்ஸ் பண்ணியும் they used to apply. And it has to stick to the skin. Of course அது வாசிக்கும் போது அது through time வந்து அது கொஞ்சம் ஊதுரும், அது விழும், திருப்பி we put a new layer. So அது மாதிரி it is, we have to replace it constantly to maintain the resonating tone of the மிருதங்கம். இந்த black spot இருந்தாதான் அந்த resonating tone நமக்கு வந்து கிடைக்கும். This shell is usually made out of jackfruit tree. இந்த பலா மரம் சொல்லுவோம் இல்லையா, பலா மரத்தை, அந்த மரம் வந்து நல்ல ஓல்டு, கொஞ்சம் நல்ல வயசான மரத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்து அதை உள்ள குடைஞ்சு they make it hollow and அதில் தான் இந்த ஷெல் பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரெடிஷ்னல் ஜாக் ஃப்ரூட் ட்ரீல பண்ண மிருதங்கம். அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹெட்டும் மேட் அவுட் ஆஃப், இது உள்ள கோட் ஸ்கின்னு, இது வெளியில வந்து கவ் ஸ்கின்னு இல்ல பஃபலோ ஸ்கின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாக் ஸ்பாட் வந்து இட் இஸ் யூசுவலி அ பேஸ்ட். இப்போ முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம ரவை சொல்லுவோம் இல்லையா, சூஜி ரவா, அந்த ரவையை தான் வந்து தண்ணியோட மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி அதை வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி அதை தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அப்ளை பண்ணி அந்த பேஸ் சவுண்ட் வரத்துக்கு அதை அப்ளை பண்ணாதான் அது வரும். பட் நவடேஸ் ரவைனா வந்து அதோட லைஃப் ரொம்ப கம்மி. ரவை ஒரு வாட்டி நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஒரு கச்சேரி இல்ல மேக்ஸிமம் 2 கச்சேரி தான் வாசிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் we have to keep replacing the ரவை again and again. So அதுக்காக now what the மிருதங்கம் players have started to use is இந்த பிளம்பர்ஸ் புட்டி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டிக்கி பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கிறது. இட்ஸ் a kind of paste which plumbers use to seal pipes and something like that. So அந்த மாதிரி புட்டி அப்படி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அந்த பிளேடோ கிளே மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ரவைக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா யூஸ் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணாதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல அந்த பேஸ் சவுண்ட் கிடைக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் யூசுவலி ஆர் த வலந்தலை சொல்லுவோம். இது வலந்தலை. ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் த வலந்தலை, இது இடந்தலை. இடந்தலைங்கிறது, வலந்தலை இஸ் மோர் ஆஃப் அ நாதம் சைடு. அந்த ஹார்மோனிக்ஸ், ஷார்பர் டோனு, நம்ம தின்னு, அதாவது ஹார்மோனிக்ஸ் நாதமா இருக்கும். அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா பேஸ் சவுண்ட்ஸ், நல்ல ஒரு ரெசனேட்டிங் பேஸ் சவுண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஹெட். அது டுகெதர் வாசிக்கும் போது அந்த மிருதங்கத்தோட நமக்கு பியூட்டியே தெரியும். ஸோ ரைட் சைடு ஹெட்டோட டோன் வந்து
வாசிக்கும் போது அது பியூட்டி நமக்கு கிடைக்கும். சோ இப்போ இந்த மிருதங்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோப் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ மவுண்டனியரிங், இந்த ஹைக்கிங் எல்லாம் போவாங்க இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் பண்ற ரோப் தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். பிகாஸ் இந்த ரோப்போட லைஃப் ஹேஸ் டு பி ரியலி ஸ்ட்ராங். ஏன்னா இது ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாதான் அது வந்து வாறு பிடிச்சி இழுக்கும் போது இது அருகாம இருக்கணும். அப்பதான் அந்த மிருதங்கத்தோட ரெண்டு சைடோட தோலுமே வந்து நல்லா டைட்டா அந்த வுட்டோட அட்டாச் ஆனாதான் அந்த சவுண்ட் வந்து ஒழுங்கா டிராவல் ஆகும். ஈவன் மோர் இனோவேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர் இஸ் யூசேஜ் ஆஃப் நட் அண்ட் போல்ட். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நட் அண்ட் போல்ட் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நட் அண்ட் போல்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ரைட் சைடு ஹெட் தனியா, லெஃப்ட் சைடு ஹெட் தனியா, அது மாதிரி அட்டாச் பண்ணிட்டா adjustment of pitch or shruti becomes even more easier. Because இத அட்ஜஸ்ட் பண்ணா அதுக்கு ப்ராப்ளம் வராது, அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணா இதுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. This is a one more new innovation in the மிருதங்கம் making. And in the shell பாத்தீங்கன்னா this is a fiberglass shell. இப்ப ட்ரெடிஷனல் மிருதங்கம்லாம் பாத்தீங்கன்னா it weighs anything starting from 12 kilos to 20 kilos வரைக்கும் எந்த வெயிட்ல வேணா இருக்கலாம். பட் இந்த மிருதங்கம் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லைட் வெயிட். இட்ஸ் ஜஸ்ட் 1 kilo or 2 kilos மேக்ஸிமம் 5 kilos வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ வாசிக்கிறது ரொம்ப என்ன ஈஸியை விட டிராவலிங் போகும்போது when you are taking to a long distance எடுத்துட்டு போகும்போது this becomes a very easy taking. லக்கேஜா எடுத்துட்டு போகும்போது ஈஸியா கேரி பண்ணிட்டு போகலாம். ரொம்ப லைட் வெயிட்டா இருக்கும். நான் ஈஸியா இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷனல் மிருதங்கத்துல பண்ணவே முடியாது. ஆனா அதே டோனை மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுதான் மெயின் திங். சின்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி மென்ஷன், மிருதகம்ங்கிறது நாதவாத்தியம்ங்கிறதுனால அந்த டோன் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும். So let's listen to the fiber மிருதங்கம் for just few seconds. அந்த ரெசனேட்டிங் டோன் வருது இல்லையா, அதுதான் மிருதங்கத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி மிருதங்கத்திலேயே 2 வெரைட்டிஸ் இருக்கு. குச்சி கப்பி அப்படின்னு 2 வெரைட்டி சொல்லுவோம். அது என்ன, அது குச்சி கப்பி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த உள்ள இருக்கிற ஸ்கின் சொன்னேன் இல்லையா, உள்ள இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கும் வெளியில இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கும் நடுவுல, இங்க இருக்கிற நடுவுல இருக்கிற கேப்ஸ்ல நம்ம பேம்புவை வந்து வெரி தின்னா கட் பண்ணி அதுக்கு நடுவுல அட்டாச் பண்ணா அதுக்கு பேர் குச்சி மிருதங்கம்னு பேரு. குச்சி மிருதங்கம் ஹேஸ் அ மோர் ஆஃப் அ ஷார்ப்பர் சவுண்ட் அண்ட் அந்த சாப்பு தின் எல்லாம் வாசிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா ரெசனேட்டிங்கா இருக்கும். இந்த மிருதங்கம் வந்து குச்சி மிருதங்கம். ஸோ பேம்பூ ஸ்டிக்ஸை வந்து ரொம்ப சின்ன தின் பீசஸா கட் பண்ணி அந்த பிட்வீன் த 2 ஸ்கின்ஸ் அதை வந்து, இப்ப இதுல 12 கண் இருக்கு, ட்ரெடிஷனல் மிருதங்கத்துல 16 கண் இருக்கும். ஸோ 16 ஸ்டிக்ஸோ இல்ல 12 ஸ்டிக்ஸோ அதுல உள்ள வச்சா அந்த டோன் கெட்ஸ் இம்ப்ரூவ். பட் இன்னொரு வெரைட்டி என்னன்னா கப்பி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. கப்பி அப்படிங்கிற வெரைட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே அந்த உள்ள இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கும் வெளியில இருக்கிற ஸ்கின்னுக்கும் நடுப்புற instead of attaching the குச்சி, அந்த முதல்ல சொன்ன இல்லையா இந்த சாதத்துக்கு போடுற கல்லுன்னு, அந்த கல்ல ஸ்மால் பீசஸா, அதாவது நம்ம அரைக்கும் போது ஸ்மால் பீசஸா உடையிற பீசஸ, அந்த பீசஸ இந்த 2 ஹெட்டுக்கும் நடுவுல 2 ஸ்கின்னுக்கும் நடுப்புற கொஞ்சம் ஸ்மால் பீசஸ போட்டோம்னா அந்த மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் சேர்ந்து மோர் ஆஃப் அ டீப்பர் ரெசனேட்டிங் வெரி லாங் கார்வை இருக்கிற டோனா இருக்கும். So கப்பி மிருதங்கம் sounds something like this. குச்சி குச்சியில தின்னோ சாப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஷார்ப்பா ரெசனேட்டிங்கா இருக்கும்.
கப்பி பார்க்கும்போது நம்முங்கிற சிலபல் வாசிக்கும் போது அது இன்னும் நல்ல பவர்ஃபுல்லா நல்ல வெயிட்டா விழும். ஸோ அதுதான் வந்து டோனல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கப்பி அண்ட் த குச்சி. அண்ட் மிருதங்கத்தை பொறுத்தவரையில் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நாங்க எல்லார பத்தியும் சொல்லணும்னா அது தனியா ஒரு எபிசோடு தான் போடணும். ஸோ நந்திகேஸ்வரர் தான் இஸ் த ப்ரிசைடிங் டெய்டி ஃபார் மிருதங்கம். அண்ட் டு நேம் அ ஃபியூ கிரேட் டாயன்ஸ் ஆஃப் மிருதங்கம் பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் வைத்தியநாத ஐயர், பாலகாட் மணி ஐயர், அண்ட் பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளை, அந்த மாதிரி நிறைய 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 CS முருகபூபதி அண்ணா, அந்த மாதிரி நிறைய 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 அதாவது எண்ணிலடங்கா லெஜெண்ட்ஸ்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எஸ்டரியரா இருக்கட்டும், பிரசன்ட் டேவா இருக்கட்டும், லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் இருக்கா. அண்ட் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஆர் மை பர்சனல் தாட் இஸ் தட் இந்த பர்டிகுலர் மிருதங்கம்ங்கிற வாத்தியம், அப்கோர்ஸ் எந்த வாத்தியமா இருந்தாலும், எந்த வாத்தியம் எஸ்பெஷலி இந்த மிருதங்கம், இந்த மிருதங்கத்தை வாசிக்கணும் இல்ல இந்த மிருதங்கத்தை தொடணும், எந்த வாத்தியத்தையுமே தொடணும் இல்ல எந்த வாத்தியத்தையுமே வாசிக்கணும், எஸ்பெஷலி இந்த மிருதங்கத்தை வாசிக்கணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பா கடவுளோட அனுகிரகம் இருந்தா மட்டும்தான் மிருதங்க ஞானம் வரும். பிகாஸ் மிருதங்கம் இஸ் such a divine instrument, it's directly connecting to God. So அவ்வளோ ஒரு தொன்மை மிக்க ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து இதை பத்தி உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணது வந்து ஐ cannot express my happiness and bliss. ஸோ அடுத்ததா சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கஞ்சீரா. கஞ்சீராங்கிறது இட்ஸ் a very simple instrument, very small instrument. ஸோ இதுதான் கஞ்சீரா. பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும், அது ரொம்ப ஒரு சின்ன கட்டை, இதுவும் மேட் ஆஃப் வுட் தான். இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா கஞ்சீரால ரெண்டு டோன் தான் இருக்கு, ஒன்னு பேஸ் டோன் ஒன்னு தா, தொம் தா, ரெண்டு டோன் தான் இருக்கு. அண்ட் இது ஒரு கையில இத புடிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு கையில வாசிக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது. ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்றோம். ஸோ மிருதங்கத்துல என்னெல்லாம் வாசிக்கிறோமோ அதை எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து ஒரே கையில தி தாம் தக்க தக்க தறி கிடந்தக்கன்னா அதை ஃபுல்லா நம்ம வந்து இப்போ மிருதங்கள்ல வாசிக்கும் போது தி தாம் தக்க தக்க தறி கிட்ட தக்க அப்படி ரெண்டு கையா யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அதை ஃபுல்லா ஒரே கையில அந்த ஃபுல் சொல்லி வாசிக்கணும். ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ பிஃபோர் ஐ கோ டு ஹவு த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் பிளேட், ஐ சே ஹவு இட் இஸ் மேட். ஸோ இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் வுட், ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் வுட் எடுத்து அதை வந்து ஹாலோ ஆக்கி ஒரு ஷெல் மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்க, ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி ஆக்கி அதுல மேல ஒரு தோலை வந்து நல்லா இப்படி இழுத்து கட்டி ஒட்ட வச்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த கஞ்சிரா இஸ் மேட். பட் இதோட மேக்கிங்ல என்ன ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டினா, திஸ் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் அ ஸ்கின் of an instrument which you will not expect at all. It is made out of the skin of a monitor lizard or iguana. தமிழ்ல உடும்பு அப்படி சொல்லுவோம், உடும்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து மானிட்டர் லிசார்ட், ரெப்டிலியன். இப்ப நம்ம பல்லியோட ஒரு பெரிய வெர்ஷன், ஒரு
பெரிய crocodile விட சின்னது, பல்லியை விட பெருசு, அந்த மாதிரி மானிட்டர் லிசார்ட், இக்வானா அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதனுடைய தோல்ல பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து இந்த கஞ்சிராங்கிறது. அப்கோர்ஸ் இக்வானாங்கிறது இப்போ ரொம்ப என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷிஸா ஆகிறதுனால அதோட இக்வானா ஸ்கின் கஞ்சிராவோட அவைலபிலிட்டி இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அதோட ஆல்டர்னேட்டிவா ஆட்டு தோல்லையும் கஞ்சிரா பண்றாங்க. தட் இஸ் கோட் ஸ்கின்லயும் கஞ்சிரா பண்றாங்க, வேற அனிமல் ஸ்கின்லயும் பண்றாங்க, சிந்தட்டிக் ஸ்கின்லயும் இப்ப நிறைய கஞ்சிரா. ரீமோ அப்படின்னு ஒரு யூஎஸ்ல ஒரு பர்கஷன் கம்பெனி, ட்ரம் கம்பெனி வந்து சிந்தட்டிக் ஸ்கின், அதாவது இந்த மாதிரி பாக்குறதுக்கு ட்ரெடிஷனல் கஞ்சிரா மாதிரியே இருக்கும், ஆனா சிந்தட்டிக் ஸ்கின், பிளாஸ்டிக் ஸ்கின் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க, which is a great innovation because to save the animals, to save the வைல்டு லைஃப், அதுக்காக நிறைய நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இப்போ வந்திருக்கு. பட் இந்த கஞ்சிரா பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஓல்டு கஞ்சிரா. இது இந்த கட்டையோட அந்த கலர்லயே உங்களுக்கு தெரியும், இந்த கட்டை டார்க்காக அவ்வளோ ஓல்டு கஞ்சிரா இது. ஸோ இது வந்து உடும்பு தோல்னால பண்ண ஒரு கஞ்சிரா. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஜிங்கிள், ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு, முன்னாடிலாம் வந்து இந்த 1.5 காசு 8 காசு எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து நம்ம இந்த கேமரின்க்கு யூஸ் பண்ற ஒரு சின்ன ஜிங்கிள்ஸ், இல்ல சின்ன பிராஸ்ல ஒரு 2 பீஸ் மட்டும் கட் பண்ணி இல்ல ஒரு சின்ன ஜிங்கிள்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நம்ம வாசிக்கும் போது அது வந்து அதுக்குன்னு தனியா வாசிக்கிற டெக்னிக்ஸ் கிடையாது. நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட ஸ்கின்ல வாசிக்கும் போது அதோட சேர்ந்து அது அந்த ஜிங்கிளோட சவுண்ட் வரும்போது அது ஈவன் மோர் மியூசிக்கல் ஆகுது. ஸோ கஞ்சீரா அப்படிங்கறத வாசிக்கும் போது இப்போ மிருதங்கம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கல்லோ இல்ல ஒரு கல்லு மாதிரி, இந்த கல்லு மாதிரியோ இல்ல இது வந்து புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, இது ஃபைபர்ல பண்றாங்க, இதுவே வுட்ல கிடைக்கும். இதை வச்சு இப்படி தட்டினா வந்து ஸ்ருதி இறங்கும், மேலேந்து தட்டினா ஸ்ருதி ஏறும். அந்த மாதிரி நம்ம மிருதங்கத்தை டியூன் பண்ணிக்கலாம். இதே நட் அண்ட் போல்ட் மிருதங்கமா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேனர், இந்த மாதிரி நட் போல்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பேனர் வச்சு நம்ம டியூன் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி ராட்செட் ஸ்பேனர் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம டியூன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கஞ்சிராவை எப்படி டியூன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கஞ்சிராங்கிறதுக்கு இப்ப மிருதங்கம் எப்படி ஒரு ஸ்ருதி வாத்தியம்னு சொன்னேனோ, கஞ்சிராக்குன்னு ஸ்ருதிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ டோனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேன் அ ஸ்ருதி வாத்தியம். டோனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படின்னா மோர் ஆஃப் அ பேஸ் சவுண்ட், ஒரு தும் தும் தப் தும், அந்த ஒரு பேஸ் சவுண்ட கொண்ட ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் வந்து கஞ்சிரா. சோ அதுக்காக தான் அந்த உடும்பு தோல் யூஸ் பண்றாங்க. உடும்பு தோலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா அது வந்து அவ்வளோ எலாஸ்டிக்கா இருக்கும். அந்த எலாஸ்டிக் இருக்கிறதுனாலதான் அவ்வளோ பேஸ் டோன் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஒரு கஞ்சிராவை நம்ம வந்து சும்மா எடுத்து தட்டினோம், சும்மாதான் கஞ்சிராவை எடுத்து தட்டினோம், இது வேற கஞ்சிராவை எடுத்து நம்ம தட்டினோம்னா இப்போ போகி கடிக்கிற மேளம் மாதிரி ஷார்ப்பா இருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும். அது சில சமயம் கேட்கறதுக்கும் நமக்கு வந்து அவ்வளோ பிளசன்ட் டு த இயர்ஸா இருக்காது. சோ அதுக்காக கஞ்சிராவை டியூன் பண்றதுக்காக நார்மல் வாட்டர் எடுத்து இந்த உள் பக்கமா ஸ்ப்ரே பண்ணி லைட்டா இப்படி தடவிப்போம். சோ டியூ டு த வாட்டர் அந்த ஸ்கின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லூசன் ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் எலாஸ்டிசிட்டி அதுக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த எலாஸ்டிசிட்டி கிடைக்கும் போது அந்த பேஸ் சவுண்ட் நமக்கு இன்னும் நல்லா கிடைக்கும். சோ ஒரு டியூன்டு கஞ்சிரா எப்படி இருக்குங்கிறத இப்ப பார்ப்போம். டிஃபரன்ஸ் உங்களால கேட்க முடிஞ்சிருக்கும். இது வந்து மோர் இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ் சவுண்டா இருக்கும். இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி தடவினா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நம்ம பேஸ் சவுண்ட் கொண்டு வரலாம். ரொம்ப நிறைய தடவிட்டோம்னா ரொம்ப தொப்பு தொப்புன்னு ஆயிடும், அது வாசிக்க முடியாத லெவல் ஆயிடும். சோ அந்த கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம போட்டோம்னா அந்த கரெக்டான பேஸ் சவுண்ட் கிடைச்சதுன்னா கஞ்சிரா மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் டோனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்மளால வந்து கேட்கவே முடியாது. அதுவும் நான் சொன்ன மாதிரி டீப் தாங்கிட்ட தகதறி கிட்டத்தக்கன்னா நம்ம மிருதங்கத்துல 2 கையில வாசிக்க போறோம். ஆனா இதுல ஒரே கையில அப்படின்னு ஒரே கையில வாசிக்கிறது தான் இந்த கஞ்சிராவோட ஸ்பெஷாலிட்டி. சோ நம்ம
மிருதங்கத்துல 2 கையில போடுற எஃபர்ட்டை ஒரே கையில கொண்டு வந்து அதே மியூசிக்கல அதே ஸ்பீட்ல வாசிக்கும் போது இட் பிகம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஆகுது. சோ கஞ்சிராவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, கஞ்சிராவை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து த கிரேட் மாமூன். ஒன் மோர் I'll say it again. சோ கஞ்சிராவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கஞ்சிராவை ரொம்ப பிரசித்தமா கொண்டு வந்தது பாத்தீங்கன்னா மாமுண்டியா பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் தான். அதே மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளை அப்படின்னு நிறைய பேர் வாசிச்சிருக்கா. பழனி சுப்பிரமணிய பிள்ளையே வந்து நிறைய கச்சேரிகளுக்கு கஞ்சிரா வாசிச்சதாவும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கஞ்சிராக்கு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மாஸ்ட்ரோஸ் இன் ஹிஸ்டரின்னு பாத்தீங்கன்னா த கிரேட் ஹரிசங்கர். கஞ்சிரான்னு சொன்னா அவர் பேரை சொல்லாம இருக்கவே முடியாது. He's such a great maestro. So அது மாதிரி லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப், எப்படி மிருதங்கத்துக்கு சொன்னேனோ அதே மாதிரி கஞ்சிராக்கும் நிறைய பேர் கஞ்சிராவை மெயின் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா எடுத்துட்டு அதை வந்து உலக பிரசித்தமா ஆக்கியிருக்காங்க. சோ அந்த பெருமை எல்லாம் வந்து அந்த கிரேட் மாஸ்ட்ரோஸ்க்கு தான் போகும். சோ இந்த கட்டை பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அகைன் ஜாக் ஃப்ரூட் வுட் ஒன்லி. இப்ப இந்த மிருதங்கம் கொடையறாங்க இல்லையா, மிருதங்கத்தை ஷெல்ல கொடைஞ்சக்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கிற ரிமைனிங் வுட்லயோ இல்ல தவில் கொடைஞ்சக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் வுட்லயோ பண்ற ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த கஞ்சிரா. இவ்வளவு ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள இருந்து இவ்வளோ டோனல் வெரைட்டி, இவ்வளோ ஒரு இதை வந்து பியூட்டி கொண்டு வரும்போது இட் பிகம்ஸ் சோ மேஜிக்கல். அந்த பேஸ் டோன்ல அதை வந்து அழகுபடுத்துற மாதிரி நம்ம வாசிக்கும் போது 2 டோன் சொன்னேன் இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா தொம் 2 டோன் தான் மொத்தமாவே கஞ்சிராக்கு. சோ இந்த 2 டோனுக்குள்ள இவ்வளோ மேஜிக் நம்மளால, இவ்வளோ மியூசிக் நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியுமா? அதே மாதிரி சின்ன வேரியேஷன்ஸ், குட்டி குட்டி பிச் வேரியேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். இப்ப இந்த தொம் வாசிச்சுட்டு இந்த லெஃப்ட் கையால இந்த தோலை நம்ம இப்படி பிரஸ் பண்ணோம்னா அது பிச் கொஞ்சம் வேரியேஷன் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து கஞ்சிராவோட ஃபுல் சவுண்ட் ஸ்கேப். அதாவது இவ்வளோ லிமிட்டடா ஒரு சவுண்ட் ஸ்கேப் உள்ள இவ்வளோ மியூசிக்கலா நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும்னா இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் தான். தட் இஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் த கஞ்சிரா. பத்தி பார்க்க போறோம். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இருக்கிறதே யாருக்குமே தெரியவே தெரியாது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஜஸ்ட் பாக்கெட்ல வச்சு எடுத்துட்டு போயிடலாம், அவ்வளோ ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதுக்கு பேர் தான் மோர்சிங் அப்படின்னு பேரு. மோர்சிங்கிறது என்னன்னா, மோர்சிங்கிற பேர் எப்படி வந்தது அப்படிங்கறத பார்க்கணும்னா, முக சான்ஸ்கிரிட்ல முகம் அப்படின்னா ஃபேஸ்ன்னு இருக்கு, முகம் அப்படின்னா மவுத்னு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. மவுத் ஆர் ஜாஸ், அதுக்கும் முகம் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. சங்கம் அப்படின்னா இது சங்கு வடிவுல இருக்கு இல்லையா, பாக்குறதுக்கு ஒரு சங்கு வடிவுல இருக்கும். சங்கு வடிவுல இருக்கிறதுனால சங்கம் அப்படின்னு இருக்கு. சோ முகர் சங்கம், இது முகத்துல வச்சு வாசிக்கக்கூடிய சங்கம் அப்படிங்கறதுனால முகர் சங்கம். முகர் சங்கம்ங்கிறது தான் மருவி மோர்சிங்னு ஆயிடுது. சோ மோர்சிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இரும்புனால ஆன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது வந்து ஒரு சின்ன இரும்பு பீஸை எடுத்து அது இந்த சங்கு வடிவுல
வடிவாக்கி நடுவுல ஒரு டாங்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டாங்ஸ்ல தான் அந்த வைப்ரேஷன் மூலியமா தான் வந்து அந்த சவுண்ட் நமக்கு வந்து கேக்குது. ஆனா இப்ப மோர்சிங்க வந்து வெறுமனை இப்படி வச்சுக்கிட்டு மீட்டினா நமக்கு எந்த சத்தமும் கேட்காது. ஏன்னா அந்த டாங் வைப்ரேட் ஆகுறே தவிர அதுக்கு ரெசனேட்டிங் சேம்பர் ரெசனேட் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு ஒரு இதுவும் கிடையாது. இப்ப மிருதங்கன்னா அதோட ஷெல் இருக்கு ரெசனேட் ஆகிறதுக்கு. இப்போ கடம்னா அதோட உடம்பே வந்து ரெசனேட் ஆகும். பட் இது ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால ரெசனேட்டிங் பாடிங்கிறது இதுக்கு கிடையாது. சோ இதை நம்ம இது எப்படி வாசிப்போம்னா நம்ம பற்களுக்கு இடையில இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த சின்னதா ஒரு இது மாதிரி தெரியுது இல்லையா, இத வந்து மீட்டும் போது அந்த சத்தம் கிளம்புது. அந்த சத்தம் எப்படி வருதுன்னா நம்ம முக கேவிட்டி, அந்த மவுத் கேவிட்டி இல்ல ஜா கேவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கேவிட்டியை ரெசனேட்டிங் சேம்பரா யூஸ் பண்ணி அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் கேக்குது. சோ அந்த ஒரு இப்படிதான் மோர்சிங்கோட சவுண்ட நம்ம எல்லாரையும் கேட்க முடியும். மோர்சிங்கோட சவுண்ட் நம்ம கிடைக்கிறதுக்கே இவ்வளவு ரொம்ப பிராணாயாமம் இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் தெரியணும். ஏன்னா மோர்சிங் வாசிக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம். ஏன்னா மோர்சிங் requires us to have a lot of breathing capacity, lung capacity நமக்கு வந்து நல்லா இருந்தாதான் நம்மளால மோர்சிங் வந்து ஒரு தொடர்ந்து வாசிக்க முடியும். இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பிரெத்லெஸ்னஸ் வரும், இப்படி மூச்சு இறைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோர்சிங் நம்ம வாசிக்கும் போது நம்ம வெறும் மீட்டறது மட்டும் கிடையாது. நம்ம இப்ப தி தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தக்கும் தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தி தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தலாக்கதம் கத்தலாக்கதம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்படின்னா அந்த சொல்றத நம்ம மூச்சுக்குள்ள இந்த உள்ள கேவிட்டியில அப்படி சொன்னா அப்படி சொல்லிட்டே அந்த சொல்றதுக்கு ஏற்ப அத ரிதமிக்கா மீட்டி ரெண்டும் டுகெதர் வரும்போதுதான் மோர்சிங்கோட சவுண்ட் நமக்கு வந்து ரிதமிக்கா நமக்கு கேட்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தக்கும் தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தி தாம் தக்க தக்க தரிக்கிட தக்க தலாக்கதம் கத்தலாக்கதம் அப்படிங்கறது வாசிக்கணும்னா அத வந்து நம்ம மூச்ச அதுக்கேத்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படிங்கறத நம்ம வந்து மூச்சுக்குள்ள ரிசைட் பண்ணாதான் அது வந்து அந்த டீப் தக்க தகதறி கிடத்தக்காங்கிறது வெளியில கேட்கும். சோ இந்த மோர்சிங் வந்து இவ்வளவு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தாலும் அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மேஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இப்போ சில படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, இந்த சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் காமிக்கலா இருக்கிறதுனால, கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கிறதுனால நிறைய காமிக்கல் சீக்வன்சஸ் வந்து அந்த மாதிரி காமெடிக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. பட் அந்த காமெடி சைட கொஞ்சம் சைட்ல வச்சுட்டு மியூசிக்கலா நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன இரும்பு பீஸ்ல இவ்வளவு மியூசிக் நம்மளால வாசிக்க முடியுமா அப்படிங்கறத நினைச்சு பார்க்கும்போது நம்ம மூதாதையர்களை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை உருவாக்கணும்னு நினைச்சவரையே வந்து நம்ம வந்து தலை வணங்கணும். சோ மோர்சிங்கும் வந்து ஒரு ஸ்ருதி வாத்தியம். மோர்சிங் சொன்ன மாதிரி ஒரு இரும்பை வந்து இப்படி வடிவமைச்சு நடுவுல ஒரு ஒரு கம்பியை கொடுத்து அந்த கம்பியை மீட்டும் போது அந்த கம்பியோட வைப்ரேஷனால் தான் நமக்கு அந்த மெட்டாலிக் சவுண்ட் கேக்குது. மோர்சிங்கும் ஒரு ஸ்ருதி வாத்தியம். மோர்சிங் பாத்தீங்கன்னா பல விதமான மோர்சிங் இருக்கு. மோர்சிங் வந்து மோர்சிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயுமே அவங்கவுங்களோட கல்ச்சர்ல மோர்சிங் இருக்கு. பட் அது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ம் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. இப்போ மோர்சிங் அப்படிங்கிறது நம்ம சவுத் இந்தியால சொல்றது. நார்த் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா சிமிலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஆல்மோஸ்ட் சேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து மூர்ச்சங் இல்ல மோர்ச்சங் அப்படி சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி மூர்ச்சிங் அப்படின்னு சைனால, ஜப்பான்ல, ஜெர்மன்ல, ஆஸ்திரேலியால அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸோட கல்ச்சர்ஸ்ல, நேட்டிவ் கல்ச்சர்ஸ்ல மோர்சிங்க்கு சிமிலரான, அதாவது
மோர்சிங் மாதிரியே சிமிலரா இருக்கிற வாத்தியங்கள் வந்து இருக்கு. மோர்சிங்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு, ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து வெளிநாட்டு கண்ட்ரில இஸ்ரேல் அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரில வந்து மோர்சிங்க வந்து ஜூஸ் ஹார்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜூஸ் ஹார்ப்ங்கிறது மேபி ஜாஸ் ஹார்ப்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா ஜா ஆல வாசிக்கிறதுனால அது ஜாஸ் ஹார்ப்ங்கிறது அது ஜூஸ் ஹார்ப்பா மாறிடுச்சு. மோர்சிங்கிறது ஸ்ருதி வாத்தியம். இப்ப இது வந்து கொஞ்சம் பேஸ் ஸ்ருதியில இருக்கிறது. ஹையர் ஸ்ருதி மோர்சிங்கிறது இப்படி சவுண்ட் ஆகும். இப்படி சவுண்ட் ஆகும். அண்ட் மோர்சிங் எப்படி டியூன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, பீஸ் வேக்ஸ், அதாவது வண்டுல இருந்து வர வேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எடுத்து இந்த சின்னதா இருக்கிற இந்த ப்ராங்ல கொஞ்சம் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஸ்ருதி வந்து ஒரு நூல் குறையும். சோ நம்மளால ஸ்ருதியை குறைக்க தான் முடியும், மோர்சிங்கோட ஸ்ருதியை குறைக்க மட்டும்தான் முடியும். சோ மோர்சிங்கோட ஸ்ருதியை ஏத்தணும்னா அது வந்து திருப்பி சூளையில வச்சு அதை ஹீட் பண்ணாதான் நம்மளால வந்து ஏத்த முடியும். சோ அதனால மோர்சிங் வாங்கும் போது ஒரு நூல் ஜாஸ்தியா ஸ்ருதி வாங்கினா அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் போல நம்ம ஃபைன் டியூனிங்க்கு வேக்ஸ் வச்சு டியூன் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு அ மோர்சிங் இஸ் டியூன். அஃப்கோர்ஸ் த்ரூ டெக்னாலஜி இப்போ வந்து பீஸ் வேக்ஸ் மாதிரியே இந்த ப்ளூ டேக்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ப்ளூ டேக் மாதிரி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வேக்ஸ் மாதிரியே இருக்கிற கேண்டில் வேக்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸையும் யூஸ் பண்ணி டியூனிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இவ்வளோ ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், இப்ப இதை நான் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டே எடுத்துட்டு போயிடலாம். அவ்வளோ ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்குள்ள இருந்து இவ்வளோ நாதம், இவ்வளோ சப்தம், இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் சவுண்ட் வரும்போது நம்மளோட ஜீவன், நம்மளோட பிரீத், அது நம்மளோட பிரீதிங், நம்மளோட சுவாசம் அதோட சேரும் போது இட் பிகம்ஸ் a musical wonder. With us, thank you so much on behalf of Team Kana. It's really good to have you with us. I hope we continue to see you. We continue to follow you. நீங்க உங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து we wish to see you more. Thank you, Sarvesh. Thank you so much. Thank you so much. To learn one instrument, it takes a lifetime to master it. But our guest, he learned 1, 2, 3 and the list goes on. You have to wait till next week to listen more from Sarvesh. He is going to be back with us with another set of interesting percussionist instruments. I can't wait to listen more from him. Without further delay, let us now enter the performance segment. Today also we have wonderful lined up talented dancers from all over the world as guest performers and our performers today. Without further delay, I would like to take this opportunity to thank the gurus for coming on board on Kana episode 8. Om Sri Gurubhyo Namaha. Namaste. I am Advaita Suresh from Kerala. Now I am studying post-graduation in medical documentation. I studied classical dance above 17 years. My first guru was Kalamandalam Saraswati teacher. Now I am studied in Srimati Bhadra Amal and RLV Pradeep Kumar. Currently I am the disciple of RLV Omkar sir. Today I am starting with a Ganesha Vandanam and Bharatanatyam Varnam and ending with a Mangalam. As an artist, I feel indeed the great platform to explore my talent. Thank you Amardini ma'am and Kana International for giving me this wonderful opportunity. So I need your all prayers and blessings. Once again, thank you so much. First I am doing Ganesha Vandanam. Next, Bharatanatyam Varnam. Ragam, Ragamarika, Talam, Adi. शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तमुपास्महे। சகல கலா வல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் பால் கடல் தோன்றிய மாமகளே மலை மகளே மலையத்வஜல் தளம் குத்தக்கதி குத்தக்கத்த திங்கிண்ண தோம்தா ஜம் தா ரே தா க ஜம் தி ஜ நு தா க தாம் தா ரே தா க ஜம் ஜ நு தா க ஜம் தட்டி கிட்ட தக்க தா ஜம் தட்டி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க தாம் தட்டி தக்க ஜம் ஜொன்னு தக்க ஜம் தட்டி கிட்ட தக்க தா ஜம் தட்டி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க தாம் தட்டி தக்க ஜம் ஜொன்னு தக்க ஜம் தட்டி கிட்ட தக்க தஜம் தடி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க தாம் தடி தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க தாம் தடி தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க தி ஜொன்னு தக்க தாம் தடி தக்க ஜம் ஜொன்னு தக்க ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க தாம் தடி தக்க ஜம் ஜொன்னு தக்க ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க ஜம் தி ஜொன்னு தக்க ஜம் ஜம் தரகட தக தக்க ஜம் தடி தக்க தா தக்க ஜம் தடி தக்க தை தஜம் தடி தக்க தக்க ஜம் தடி தக்க தஜம் 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 கட தக தரகட தும் தஜம் 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 கட தக தரகட தும் த கட தக தரகட தும் தஜம் 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 கட தக தரகட தும் த கட தக தரகட தும் தக்க திக்கு கட தக தரகட தும் சகல கலா மல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் பால் கடல் தோன்றிய மாமகளே மலை மகளே மலையத்வஜல் பெருவாழ்வேன் சகல கலா மல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் பால் கடல் தோன்றிய மாமகளே மலை மகளே மலையத்வஜல் பெருவாழ்வேன் சகல கலா மல்லியே சகல கலாவல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் பால் கடல் தோன்றிய மாமகளே சகல கலா மல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் தளம் குத்தக்கதி குத்தக்கத்த திங்கிண்ண தோம் தாங்கடதக தரகடதக திம் தக்கிட்ட தக்க தரி தன தஜொன்னு ததிமி தாங்கடதக தரகடதக திம் தக்கிட்ட தக்க தரி தன தஜொன்னு ததிமி தாங்கடதக தரகடதக திம் தக்கிட்ட தக்க தரி தன தாங்கடதக தரகடதக திம் தக்கிட்ட தக்க தரி தன தாங்கடதக தரகடதக தாங்கடதக தரகடதக தாங்கடதக தரகடதக தாங்கடதக தரகடதக கடதக தரகடதும் தாங்கடதக தரகடதக தாங்கடதக தரகடதக கடதக தரகடதும்
தாங்கிடதக தரகிடதக தாங்கிடதக தரகிடதக தக்க திக்கு கிடதக தரகிடதும் சகல கல்லாவல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் பார்க்கடல் தோன்றிய மாமகளே மலை மகளே மலையத்வஜன் பெருவாழ்வே அகிலம் முழுவதும் அறிவுடன் நிலங்க ஆத்திடும் செல்வமும் அகிலத்த இன்பமும் நிலைத்ததோ ஆத்தலை தம் துகந்து நித்தமும் துணையாகும் அகிலம் முழுவதும் அறிவுடன் நிலங்க ஆத்திடும் செல்வமும் அகிலத்த இன்பமும் நிலைத்ததோ ஆத்தலை தம் துகந்து நித்தவும் துணையாகும் அகிலம் முழுவதும் அறிவுடன் நிலங்க ஆர்த்திடும் செல்வமும் அகிலத்த இன்பமும் நிலைத்ததோ ஆழ்த்தலை தம் துகந்து நித்தவும் துணையாகும் தசத மக மத மத மக ரே கரி சரி க மத மத ச தசத மத தச சரி மரி சனித ரி சனித பமத ப ரி சரி மத பத சனித பமத பமரி ஈசனவன் துணையாயிடில்ல சக்தியின ஈசனவன் மாமத்தில் ஒன்றாய் நின்றாய் பேசறிய ஆற்றலினால் வேலனோடு வினயனை நேசமாய் பெற்றுகது பேரருளை கூடி நிற்கும் சகல கலா மல்லியே கலையாவும் தந்துகக்கும் உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாயனையே தேவி உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாயனையே தேவி உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் குதகதி குதகத திங்கன தோம்ஜம் தட்டிக்கிட்ட தக்கதா தரகதும் ஜக தட்டிக்கிட்ட தக்கதை தரகதும் ஜம் தட்டிக்கிட்ட தக்க ஜக தட்டிக்கிட்ட தக்க தரகதும் 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 உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் எனையே தேவி உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் ரிச மரே பமாதப நிபாத பத நிச தபத நிசதிகரி சரிகமா கரிச நிகரி நிரபமா நிகாதி வரமுனி பெருவரம் தொலைந்து மகிஷனை தோன்றிய அசுரனை அழித்து உயர்நலம் உலகினில் புகந்த உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் எனையே தேவி உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் மாம மத மக மத நிச நிர நிரத மக மத நிச நிகரிச கரிச நிரரிச நீத சனிதம கமத மத நீச நிகரிச ஆயன் துணையாய் மாநிதியம் கொண்டிங்கு சேயன் எனை காத்து தெரிட்டாத உயர் வாழ்வு நேயமாய் தந்திங்கு நித்தமும் உயர்விப்பாய் உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் எனையே தேவி உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் கரிச நிரிச நித பம பதனி பமகரி நித பம பதனி சதிகரி மக நித கதி பதா நிகாதி நால்வகை அபிநயம் காட்டி நாடிடும் பொருள்களில் மேன்மையை கூட்டி இயல் இசை நாடகம் என பொலிந்தாய் உமையே உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் எனையே தேவி உமையே உன்னை
உன்னை நாளும் ஆதரிப்பாய் என்னையே தேவி சர்வமங்கள மங்கல்யே शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते Next guest performer for today, Dwaraka Kripakaran, Sri Lanka, a dancer, teacher herself. Few of her very notable dance performances are: she have worked with exponents in Bharatanatyam all around the world. Pashwanath Ubhate's Punya Krishna, in collaboration with Chitrasena Dance Academy, Dancing Diversity. Jairam with Pashwanath Ubhate. Swasam with Himanshu Srivatha Divya Ravi. Chains with Savita Sastri. Ahimsa with Rama Vaidyanathan. She also have performed for Netra Television and Shakti TV Sri Lanka. Her many notable awards are Nritya Kinnara by NCN Kalakshetram, title winner of World Natya Championship Platinum category, Natya Ranjan Shironmani by Nritya Kingini, Samriti Nritya Samman by Nandik Manush, Natya Mayuri by National Classical Dance Academy, Bharata Kala Vittakar by NCOMS on 2014, second runner-up in Natya Mayul 2012. Dwaraka have choreographed several dance performances at University of Moratuva. She also have won gold medal in year 2006, the competition conducted by Ministry of Education, silver medal in 2004 and bronze medal in 2008. We are more than happy and humbled to have Dwaraka on board with us. Vanakkam, Namaskar. I am Dwaraka Kripakaran from Sri Lanka. I am a Bharatanatyam classical dancer. I am disciple Bharata Chudamani Kalabhushanam Srimati Subhitra Kripakaran. Today I am performing two items, and the first item is Sollale Iyambida Iyaladaya, that is a Nataraja Stuti. This is set to Ragam Vasanta Talam Adi. சொல்லாலே இயம்பிடல் இயலாதையா சொல்லாலே இயம்பிடல் இயலாதையா ஆடல் வல்லோனே தில்லையில் நடனமிடும் அழகை சொல்லாலே
எம்மிடல் இயலாதையா ஆடல் வல்லோனே தில்லையில் நடனமிடும் அழகை சொல்லாலே எம்மிடல் இயலாதையா ஐயா ஐயா பல்லாயிரம் முனிவர் பணியும் பரமனிங்கு பல்லாயிரம் முனிவர் பணியும் பரமனிங்கு இல்லாத இடமேது புவி மீதிலே பல்லாயிரம் முனிவர் பணியும் பரமன்கு இல்லாத இடமேது புவி மீதிலே தினமும் இல்லாது நடனும் ஆடிடும் அழகினை பல்லாயிரம் மொழியில் சொன்னாலும் விளங்காது நில்லாது நடனம் ஆடிடும் அழகினை பல்லாயிரம் மொழியில் சொன்னாலும் விளங்காது பல்லாயிரம் முனிவர் பணியும் பரமன்கு இல்லாத இடமேது புவி மீதிலே தினமும் இல்லாது நடனம் ஆடிடும் அழகினை பல்லாயிரம் மொழியில் சொன்னாலும் விளங்காது சொல்லாலே இயம்பிடல் இயலாதையா ஆடல் வல்லோனே தில்லையில் நடனமிடும் அழகை சொல்லாலே இயம்பிடல் இயலாதையா இல்லாத வளைந்த இரு புருவம் அசைந்து வங்கம் இல்லாத நவரச பாவமுடனாட இல்லாத வளைந்த இரு புருவம் அசைந்து வங்கம் இல்லாத நவரச பாவமுடனாட மெல்லிடை அசைந்து உமையவளுமாட நல்லிசையுடன் பல கணங்களுமாட மெல்லிடை அசைந்து உமையவளுமாட நல்லிசையுடன் பல கணங்களுமாட வளைந்த இரு புருவம் அசைந்து வங்கம் இல்லாத நவரச பாவமுடனாட மெல்லிடை அசைந்து உமையவளுமாட நல்லிசையுடன் பல கணங்களும் ஆட பிறையோடு கொன்றை பூவாட புவியில் குறையிலை என சடையுமாட பிறையோடு கொன்றை பூவாட புவியில் குறையிலை என சடையுமாட நிறைவோடு நீர்வளம் மிகு கங்கையாட முறையோடு முனிவரும் தேவரிசை பாட நிறைவோடு நீர்வளம் மிகு கங்கையாட முறையோடு முனிவரும் தேவரிசை பாட புலியாட ஆடு புவியாட ஆடு புலியாட ஆடு புவியாட ஆட புகழ் வேண்டி அடியார்களாட புலியாட ஆட புவியாட ஆட புகழ் வேண்டி அடியார்களாட அரவாட ஆட அண்ட சராச்சரம் ஆனந்தம் கொண்டு ஆடிடும் அழகினை அரவாட ஆட அண்ட சராச்சரம் ஆனந்தம் கொண்டு ஆடிடும் அழகினை சொல்லாலே எம்பிடல் இயலாதையா ஆடல் வல்லோனே தில்லையில் நடனமிடும் அழகை சொல்லாலே எம்பிடல் இயலாதையா ஆடல் வல்லோனே தில்லையில் நடனமிடும் அழகை சொல்லாலே எம்பிடல் இயலாதையா ஐயா ஐயா My second item is Dasavatara. This is set to Ragamalika Tala Ati. सर्वलोकैक नाथम्
பார்க்கடலலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. பார்க்கடலலை மேலே பாம்பனையின் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. உந்தன் பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி பதமலர் நிழல் தேடி பரவசமோடு பாடி கதி பெறவே ஞானோ நீதா தேவா. பார்க்கடலலை மேலே பாம்பனையும் மேலே பள்ளி கொண்டாய் ரங்கநாதா. காதகனானமொரு சோமுகன் கை கொண்டு கடலிடையே ஒளித்த மறை நான்கும் பின்னும் மேதினி தாமீள. மேதினி தாமீள பாதகன் தான் மாளமீனாவதாரம் கொண்டு திருமான். வானவரும் தானவரும் ஆதியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே வானவரும் தானவரும் ஆழியமுதம் கடைந்த மந்தரகிரி தன்னை தாங்கிடவே குருடைய ஓடு கொண்டு கூர்மாவதாரம் என கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே. குருடைய ஓடு கொண்டு கூர்மாவதாரம் என கோலமுற்றாய் புகழும் ஓங்கிடவே. இனன் ஹிரண்யாக்ஷனும் பழுபாவே இனன் ஹிரண்யாக்ஷனும் படுபாவே பாயா எழுகடலுள் மறைத்த ஓதேவள் தீனரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா. தீனரக்ஷகா சகல ஜீவரக்ஷகா எனவே அகிலத்தை தூக்கியவராக வடிவானவனே. எங்கிருக்கிறான் ஹரி எங்கிருக்கிறான் அவன் எங்கிருக்கிறான் சொல்லடா. எங்கிருக்கிறான் என இரணியன் சொல்லை இடைமறைத்தேன் அவன் பிள்ளை. ஹரி எங்கும் இருப்பார் தூணில் எங்கும் இருப்பார். ஹரி எங்கும் இருப்பார் தூணில் எங்கும் இருப்பார் என நியம்பினதால் நேர்ந்த தொல்லையை மிகவும் பொங்கும் சினவம்பனது முதவுடனோ தசை திங்கழந்து நொந்தியோடு மணிக்குடலம் உயிரம் சேர்ந்த வேலகம் கொண்டு தீரும் மனசிங்கமான அவதாரனே. சங்க சக்கரதாரனே உபகாரனே ஆதாரனே. மூவடி மண் கேட்டு வந்து மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரம் அளந்த வாமனே. மூவடி மண் கேட்டு வந்து மண்ணளந்து விண்ணளந்து மாவலி சிரம் அளந்த வாமனே. தந்தை ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன ஆவியை பறித்ததனால் சூரிய குலவைரியன அமைந்த பரசுராமன் ஆனவனே. தேவர்களை சிறை மீட்ட
ராவணாதி உயிர் மாய்த்து தேவர்களை சிறை மீட்ட ராவணாதி உயிர் மாய்த்து தசரத ஸ்ரீராம அவதாரமே தசரத ஸ்ரீராம அவதாரமே பூலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை பூலகிலே உழவோர் புகழும் கலப்பை தன்னை பூஜம் தன்னில் தாங்கி நின்ற பலராமனே അഷ്ടമിയിലെ അർദ്ധജാമനേരത്തിലെ അവതരിത്തു ആവണി രോഹിണി അഷ്ടമിയിലെ അർദ്ധജാമനേരത്തിലെ അവതരിത്തു ആയർ പാടി നേടിയ യശോദനുധനു പാടി നേടിയ യശോദ നന്ദലാല 10,000 ഗോപിയർ പരമാനന്ദലൂല 10,000 ഗോപിയർ പരമാനന്ദലൂല ഭൂഭാരം തീർത്ത ഭാരത പോർമുടിത്ത ശീല ഭൂഭാരം തീർത്ത ഭാരത പോർമുടിത്ത ശീല ഗോപാലകൃഷ്ണനാകി മൂല പരിപാല ആവണി രോഹിണിയിൽ അഷ്ടമിയിലെ അർദ്ധജാമനേരത്തിൽ അവതരിത്തു പഞ്ചപാതകം മാതുടൻ കൊടിയ വഞ്ചകം മിത്രഭേദകം പാതകം പാതുടൻ കൊടിയ വഞ്ചകം മിത്രഭേദകം ജയമഞ്ചിരാതവർ പാടും നാടകമേടയാകിയ കളയുഗം ജയമഞ്ചിരാതവർ പാടും നാടകമേടയാകിയ കളയുഗം പഴിക്കവേ ധർമ്മം തഴയ്ക്കവേ പഴിക്കവേ ധർമ്മം തഴയ്ക്കവേ അன்று കൊണ്ട കലി അവതാരം ശൃംഗാരം ദശാവതാരം നീകെ പാകടൽ തലമേലെ പാമ്പനേലെ പള്ളി കൊണ്ട രംഗനാഥ കുന്തം പദമലർ നിഴൽത്തൂരി പരവശമോടു പാടി പദമലർ നിഴൽത്തൂരി പരവശമോടു പാടി ഗതി തരവേ ജ്ഞാനോ നീതാ ദേവാ പകടലേ പാമ്പണയിലെ പള്ളി കൊണ്ടോരംഗ രംഗനാഥ Thank you for the organizers for this golden opportunity and my well-wishers and the viewers. Thank you. Vanakkam, I'm Nila and I've been learning Bharatanatyam for the past 4 years under my guru, Srimati Amrudini Shivaharan. I love to dance because it helps me feel relaxed and calm. Today, I'm going to perform a piece called Ganesha Kriti. I would like to thank the Kana team and my guru, Srimati Amrudini, for giving me this wonderful opportunity to perform. Hope you all enjoy my performance. Thank you.
गजाननयुतं गणेश्वरं 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 भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं तक्क धिम्मे तरकिटतक तक्क धिम्मे तरकिटतक धित्तं तकिट्ट धिन्न धित्तं तकिट्ट धिन्न अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो गणादिसन्मुत पद पद्मकरं गणादिसन्मुत पद पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं भजामि सततं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं Namaskaram, I am Jayashree Lakshmi, Shruti, Vidyashree, Vaishnavi, Malin. Today we are going to perform a Kirtanam in praise of Goddess Saraswati, which is set in Raga Mohanam Talam Mishra Chapu. Hope you all enjoy your performance. Thank you. ஆயகலைகள் அருவத்தினாலையும் அள்ளி தருவாள் அலைவாணி. ஆயகலைகள் அருவத்தினாலையும் அள்ளி தருவாள் அலைவாணி. அடிபணிந்தோர் அகமகிழ்ந்தே
அடிபணிந்தோர்க்கு அகமகிழ் தேவனம் அனுதினமருளோ வீணாபணி ஆயத்தலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி அடிபணிந்தோர்க்கு அகமகிழ் தேவனம் அனுதினமருளோ வீணாபணி அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி அடிபணிந்தோர்க்கு அகமகிழ் தேவனம் அனுதினமருளோ வீணாபணி அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி தூய வெண்ணிறம் தாமரை மீதில் உறவிடுவதை சுகபாணி தூய வெண்ணிறம் தாமரை மீதில் உறவிடுவதை சுகபாணி தூய வெண்ணிறம் தாமரை மீதில் உறவிடுவதை சுகபாணி தூய வெண்ணிற தாமரை மீதில் உறவிடுவதை சுகபாணி மாயோனிகோ மகாகாளி மாயோனிகோ மகாகாளி நான் முகநாடிடும் நாதஸ்வரூபிணி ஆயத்தலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி மாயோனிகோ மகாகாளி நான் முகநாடிடும் நாதஸ்வரூபிணி ஆயத்தலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி அடிபணிந்தோர்க்கு அகமகிழ் தேவனம் அனுதினமருளோ வீணாபணி அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி கல்வி தரும் வரப்பிரதாயினி என்னை கடை கண்பாட்டுடன் அருள் தானி கல்வி தரும் வரப்பிரதாயினி என்னை கடை கண்பாட்டுடன் அருள் தானி கருணை செய்து கண் பார்த்திடவே கருணாயிடுவே கல்யாணி கலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி கருணை செய்து கண் பார்த்திடவே கருணாயிடுவே கல்யாணி கலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி அடிபணிந்தோர்க்கு அகமகிழ் தேவனம் அனுதினமருளோ வீணாபணி கலைகள் அருவதிலாகையும் வள்ளி தருவாள் கலைவாணி Shankaram Shri Gurubhyo Namaha. My name is S.A. Gopika, the student of V. Charlata Ma'am of N.N. Natyalaya Noorapakam, Chennai. Today I am going to perform Neevurepa Hanumane in Ragam, Ragamalika and in Talam Adi. This was composed by Srimati Guru Rukmini Devi. Thank you.
உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ 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 உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக உன்னை காரணவிரவிடில் ஸ்ரீராகவதூதனென்று உன்னை காரணவிரவிடில் ஸ்ரீராகவதூதன் என்று நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக உன்னை காரணவிரவிடில் ஸ்ரீராகவதூதனென்று உன்னை காரணவிரவிடில் ஸ்ரீராகவதூதனென்று சதி சனி சனி பனி பமரி கரி சதி சமரி பமனி பதனி ரே சதி சனி சனி பனி பமரி கரி சதி சமரி பமனி பதனி ரே சதி கரி சரி சனி பதி சரி சனி பதரி பமரி கரி சதி மபனி ரே உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ முனியொரு தன்யாசிக பின் சென்று காடகையே முனியொரு தன்யாசிக பின் சென்று காடகையே பனை போல் விழ அடித்தேன் பகருவாயி சொல்லில் பனை போல் விழ அடித்தேன் பகருவாய் சொல்லில் முனியொரு தன்யாசிக முனியொரு தன்யாசிக பின் சென்று தாடகையை முனியொரு தன்யாசிக பின் சென்று தாடகையை முனியொரு தன்யாசிக பின் சென்று தாடகையை பதை போல் விழ அடித்தேன் பகருவாயி சொல்லில் நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ கொடுங்கனடந்து வரக்கூடாதென்று நான் சொல்ல கொடுங்கனடந்து வரக்கூடாதென்று நான் சொல்ல நடுங்கினாள் வாழ்ந்தே நகைத்தாள் அப்போது மெல்ல நடுங்கினாள் வாழ்ந்தே நகைத்தாள் அப்போது மெல்ல கொடுங்கனடந்து வர கொடுங்கனடந்து வர
நகைத்தான் அப்போது மெல்ல கொடுங்கானடந்து கொடுங்கானடந்து வர கூடாதென்று நான் சொல்ல கொடுங்கானடந்து வர கூடாதென்று நான் சொல்ல நடுங்கினான் நகைத்தான் அப்போது மெல்ல நடுங்கினாள் நகைத்தாள் அப்போது மெல்ல நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ மானை பிடித்தன் வசம் தாரும் என்று மானை பிடித்தன் வசம் தாரும் என்று நீ உரைத்ததினாலே வந்தவினை தாழன்று நீ உரைத்ததினாலே வந்தவினை தாழன்று நீ உரைத்ததினாலே மானை பிடித்தன் வசம் தாரும் என்று மானை பிடித்தன் வசம் தாரும் என்று மானை பிடித்தன் வசம் தாரும் என்று நீ உரைத்ததினாலே வந்தவினை தாழன்று நீ உரைத்ததினாலே வந்தவினை தாழன்று நீ உரைத்ததினாலே வந்தவினை தாழன்று நீ உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக உன்னை காரணவிரவிடுசி ராகவதூதனென்று சரி சனி சனி பனி பமரி கரி சரி சமரி பமனி பசனி ரிசா சரி சனி சனி பனி பமரி கரி சரி சமரி பமனி பசனி ரிசரி கரி சரி ரிசனி பனி சரி சனி பதனி பமரி கரி சரி மபனி உரைப்பாய் ஹனுமானே நான் சொன்னதாக நீ I would like to take this opportunity to thank the gurus, the guest performers, and our guest artist Sarvesh Karthik. Without your support, Kana won't be possible. Tokyo Tamil Changam TV, and Lisha Literary Club Singapore. Thank you so much. With your support, Kana is growing day by day. We are nothing but mere vassals of the God's bidding. We are here to do our own role in this active universe. The role is learning. Learning should not stop. I hope to entertain you all more next week in another interesting episode. Thank you so much, viewers. Stay safe.